फादर डे की अहमियत है कि लोग मना रहे हैं फादर डे? सर फादर डे यानी एक दिन इन्होंने मुख्तस कर लिया कि बाप नाल मुहब्बत शो करवानी है जी कि वो फादर डे है, मदर डे है, फलान डे है। जी अच्छा मैनू इस गल की गल सर समझ नहीं लगती कि जिहड़ा बाप आ अब्बा जिन्होंने असीं कहीदा वा जी बिल्कुल वो आया कि एक दिन वास्ते बाप आ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। सर मेरे ख्याल के मुताबिक किसी ने जरा राइज किया उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा लगे कि सारी दुनिया के बापों की वाह वाह हो जाए कि एक दिन के हर कोई अपने फादर नूं अपने बाप नूं अपने अब्बे नूं कि विश करनगे फादर तू साडा बाप है तो असीं साडियां मुहब्बतां तेरे नाल। मेरे ख्याल के मुताबिक यह है कि तुसीं की कहोगे सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਘਰ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। सर अगर असी इल्हामी किताबों के जाने तो बाप की एक बहुत बड़ी अहमियत है। बाप सरबराह वा बाप तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा ने तो बाप सोच सोच के बुढ़ा हो जाता कि मैं अपनी औलाद का की मुस्तकबिल कर किस तरह अच्छा कर सका। ये बारे कोई दसो सर। देखो गल सुनो बाप की ये जिम्मेदारी आ बाप नूं ये जिम्मेदारी रब ने दी गई है कि घर की कफालत करनी है और बच्चों की तलीमो तरबीयत करनी है जी। कफालत दे विच उन्हां दी रोटी पानी आ जाता वा जी और तलीमो तरबीयत जिहड़ी वक्त की जिहड़ी तलीम आ उहनूं दिलवावे और उहदी तरबीयत बेहतरीन तरबीयत जिहड़ी को अवेलेबल है वा वो उहनूं दित्ती जावे जी। अच्छा हुण उहदे विच अगर वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके नाल नहीं निभा हो रहीआं तो उहदे विच फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। उस तो इलावा जी टेंशनस या जिस तरह तुसीं कहने कि बाप के उत्ते जिम्मेदारियां की टेंशन होंदी है परेशानी होंदी है उन्होंने अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करना चाहिए। बर्टन रसल कहंदा ना ड्राइव प्लेयर वट यू हैव इन योर वेस जो कुछ है वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशी हासिल करो कनायत पसंद की। और तुसीं जदों अपनी ख्वाहिशात ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ तो डेफिनेटली फिर परेशानियों का सबब तो बनना ही है ना। जो मालक का शुक्र अदा नहीं करना मालक का शुक्र अदा करो तो मालक तुहानूं बहुत शामत नवाजदा वा। बिल्कुल बिल्कुल सर। फादर डे के हवाले नाल अज दुनिया के जो फादर डे मनाया जा रहा है सर तुहाडी अपनी जाती राय की है कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना? ये मनाने वाली ना मनाने वाली गल ही कोई नहीं है गिल साहब। गल यह है कि बाप नूं ते हर लम्हे सैलीब्रेट करना चाहिए वा औलाद का जी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵਾਲदैन का हुक्म मानो जी। हुक्म मनन का तुहानूं पता कितना वसी मतलब है कि जो बाप ने कहता उही होना तो बाप नूं भी अपनी जिम्मेदारी उस हिसाब नाल निभाउणी चाहिदी है। सर देखो ना जी अज सुबह हुई है तो हर बेटी बेटा उठ जिस वेले उठ्या उन्हें अपने बाप नाल सलाम लिया अस्सलाम वालेकुम लिया सलाम कहिए तो कहते अबू जी हैप्पी फादर डे तो कितना अच्छा लगा सर जी। अज तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 364 ਦਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो कितना अच्छा होएगा कि सारी दुनिया के बाप जिहड़े ने एक दिन दे विच खुशी महसूस करनी। सर तुसीं यही गल समझो कि ये न्यू जनरेशन जिहड़ी आ इहदे वास्ते एक खास किस्म की लाबी आ जिन्हें बाप का दिन फिक्स करके बाप ही नहीं बहुत सारे डेज उन्होंने फिक्स करके और मॉडर्न जनरेशन को दस दिता कि तुहाडे बाप जिहड़ा अज दा दिन ही बाप आ इस तो इलावा बाप नहीं है बस इन्हें तुहाडी रोटी पानी देनी है तो तुहाडी तलीमो तरबीयत करनी है बस तलीमो तरबीयत भी काहदी वो खर्चा ही देना बाप ने यानी वो जो एक दिन स्पैसीफिक आ उस दिन ही चिट्टे साहब से गल दसो एक मिनट गिल साहब अज का दिन फादर डे है ना मैनू तुसीं कोई मिसाल देनी आ कि जिहदे विच
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 364 ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, 65ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪ ਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਯਾਨੀ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾ। ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਬਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਰੂਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮਿਸਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਚਾਈਨਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਣਦੇ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੀ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਐਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, AI ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ, ਗਲਤ। ਬਾਪ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ। ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਪ ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ MA, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ MA ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਆ ਸਿਰਫ। ਬਾਪ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਪ ਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਧੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ।